موبائل سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی قیمت 1 سے 1.5 کروڑ روپے مالیت ہے۔ آئی فون 11, 12, 13 اس میں سمپل والے بھی ہیں، پرو بھی ہیں، پرو میکسز بھی ہیں، منی بھی ہیں۔ ہمیں ملٹیپل سورسز آف انفارمیشن سے یہ اطلاع آ رہی تھی کہ یہ ایک فنومینا ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے موبائل فون آ رہے ہیں۔ اٹیمپٹ جب کی باہر لے کر جانے کی، تو اس وقت ہم نے ان کو اسکینرز کے اوپر انٹرسیپٹ کیا اور پھر ہمارے باڈی سرچ کے اندر یہ سب چیزیں ریکور کی۔ پاکستان کسٹمز از ایبل ٹو انٹرپٹ دس ایکٹیویٹی اینڈ ڈیٹین دیز سیل فونز۔ ان بندوں کو میں نے مشکوک پایا، یہ واش روم میں گئے، وہاں انہوں نے اپنی باڈی کے ساتھ لوڈ کیے، تو لوڈ کر کے تو پھر یہ باہر نکلے۔ جیسے ہی وہ ہمارے ایریا میں پہنچے ہیں، اسکیننگ والے ایریا میں، میں نے ان کو روکا تو وہ گھبرا گئے۔ وہاں سے مجھے مزید ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ کچھ چکر ہے ان کے ساتھ۔ تو وہ ان موبائل فونز کے لیے کیریئر کا کام جو ہے وہ کر رہے تھے، وہ خود پیسنجر یا ٹریولر نہیں تھے جو اس کو باہر سے لے کر آئے۔ پیسنجر کو ہم نے FIR کے اندر نامینیٹ ضرور کیا ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود، آپ دیکھ رہے ہیں نیو۔ یہ جو آپ کے پاس موبائل سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی قیمت 1 سے 1.5 کروڑ روپے مالیت ہے، اور یہ موبائل بکنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ کسٹمز نے ایئرپورٹ کے اوپر یہ برآمد کیے ہیں۔ جو پیسنجرز آتے ہیں ان کے ذریعے جو ہے ایک کمپنی تھی، وہ مل کے جو ہے وہ اسمگل کیے جا رہے تھے، جس پر کسٹمز نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ 2 لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں اس کیس کے اندر، مزید بھی تفتیش جاری ہے۔ ٹیم کے ساتھ بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ آپریشن کیا گیا اور کیسے جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ سمیٹی کی گئی ٹیم کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے AC کسٹمز فہد صاحب ہیں، ان سے بات کریں گے کہ کیسے جو ہے وہ اس پہ نظر رکھی گئی تھی اور کس طرح سے آج کا یہ آپریشن کیا گیا۔ سر یہ بتائیے گا کون سی فلائٹ سے یہ آئے پیسنجر اور کس طرح سے یہ ہو رہا تھا سب؟ یہ جی رات کو ایئر بلو کی فلائٹ نمبر PA213 جو تھی یہ لینڈ کیا تھا، اور اس سے پہلے ہمیں ملٹیپل سورسز آف انفارمیشن سے یہ اطلاع آ رہی تھی کہ یہ ایک فنومینا ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے موبائل فون آ رہے ہیں، اور وہ آگے ایونچولی سنیک آؤٹ ہو رہے ہیں فرام دی ایئرپورٹ پریمیسز۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ڈائریکشنز دے دی تھی ایز پر دی کلیکٹرز اینڈ ایڈیشنل کلیکٹرز ڈائریکشنز کہ جی وی شوڈ ریمین ویجیلنٹ آن سچ ایکٹیویٹیز، اور اسی طریقے سے ہم نے اپنے اسٹاف کو بھی ڈائریکٹ کیا ہوا تھا۔ اینڈ کل رات کو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، دا اسٹاف واز ویجیلنٹ، اینڈ دا مومنٹ دے آئیڈینٹیفائڈ یہ فنومینا ہوتے ہوئے تو انہوں نے فوراً ہی اس ایکٹیویٹی کو انٹرسیپٹ کیا، اینڈ دا ریزلٹ از دیٹ پاکستان کسٹمز از ایبل ٹو انٹرپٹ دس ایکٹیویٹی اینڈ بیسیکلی ڈیٹین دیز سیل فونس۔ اب یہ موبائل جو ہے فہد صاحب یہ نئے ہیں سارے؟ جی بالکل، آئی فون 11, 12, 13 اس میں سمپل والے بھی ہیں، پرو بھی ہیں، پرو میکسز بھی ہیں، منی بھی ہیں۔ سو مطلب 47 سیل فونس ہیں، تو اس میں ہر طرح کی آپ کو ٹائپ ملے گی۔ ٹھیک ہے، AC کسٹم سے آپ نے بات کی، اب جن لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے آپریشن کیا ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی بڑا رول ہے اس آپریشن کے اندر۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اسمگلرس نے نیا طریقہ اپنایا تھا، اور اس کے بعد یہ اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن اس بار کسٹم پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان پہ جو ہے وہ ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا۔ یہ AC صاحب کی ہدایت کے اوپر ہمیں گائیڈ لائن دی گئی تھی۔ ہمیں مین وائل ان بندوں کو میں نے مشکوک پایا، تو یہ واش روم کی طرف گئے اور ادھر یہ سارا کچھ یہ کر رہے تھے، تو میں ادھر یہ دیکھتا رہا، آبزرو کرتا رہا۔ کیا کر رہے تھے؟ یہ واش روم میں گئے، وہاں انہوں نے اپنی باڈی کے ساتھ لوڈ کیے، تو لوڈ کر کے تو پھر یہ باہر نکلے۔ ٹھیک ہے، تو مین وائل ہم نے اپنے کسٹم جو اسکیننگ ایریا ہے وہاں پہ میں ثاقب صاحب کو بتایا، ثاقب صاحب نے پھر ان کو بندوں کو لے کے تو پھر ہم نے سارا ان کو سرچ کیا، پروب کیا، تو پتہ چلا کہ ان کے پاس 47 موبائل ہے۔ 47 موبائل تھے؟ جی یہ ایئر بلو جو 213 ہے اس کے ذریعے یہ بندہ مطلب اس نے ان کو کیریئر کی۔ صاحب ثاقب ہیں؟ جی ثاقب جی۔ آپ کا کیا رول تھا؟ میں سر آگے جہاں پہ گرین چینل اور ایگزٹ کرتے ہیں پیسنجرز، وہاں پہ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ ظفر صاحب گئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے دیکھا ہے پیسنجرز ان کو سارے، اور وہ جو لڑکے تھے اسٹاف کے وہ کوئی باڈی میں مکسنگ فون وغیرہ رکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جی یہ لڑکے ہیں، ان کو چیک کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ ہمارے ایریا میں پہنچے ہیں، اسکیننگ والے ایریا میں نے ان کو روکا تو ان کے ساتھ بات کی تو وہ گھبرا گئے۔ وہاں سے مجھے مزید ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ کچھ چکر ہے ان کے ساتھ۔ پھر میں نے ان کا وہاں سے باڈی سرچ کی، جس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس اس طرح کے موبائل فون ہیں،
फ़ोन निकले हैं इनसे। ठीक है। हनीफ, आपका क्या रोल है? जी बिल्कुल, जिस तरह साकिब ने बताया और ज़फ़र साहब ने बताया, हमारे अफसरान की तरफ से डायरेक्शन थी कि मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग के ऊपर ज़रा तवज्जो दी जाए और विजिलेंट रहा जाए। सारी टीम को उन्होंने कहा हुआ था, हम सब ने मिल के कार्रवाई की और ये 47 मोबाइल फ़ोन रिकवर। अब बात करते हैं टीम के लीडर की, जिन्होंने ये तमाम स्ट्रेटजी बनाई और एक बहुत बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, जिसके मुलाजमीन जो इस स्मगलिंग के अंदर मुलविस थे, और जब ये इतला मौसूल हुई तो उसी वक्त ये टीम बनाई एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स एयरपोर्ट मंसरा अनीस ने, और इन्होंने ये तमाम स्ट्रेटजी बनाई और इस टीम ने ये कामयाबी के साथ ये खेप जो है मोबाइलों की पकड़ी, और उसके बाद से स्मगलर्स जो है वो दाएं बाएं हुए में। इतला क्या थी, कौन सी कंपनी थी? हमारे पास रैंडम डिफरेंट चैनल्स और सोर्सेज के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि यहाँ पे कुछ लोगों की कनाइमेंस से इस तरह की अटैम्प्ट्स करने की कोशिश की जाएगी। उसके ऊपर टाइम एंड अगेन ही हमारा स्टाफ जो है हम डायरेक्शंस देते हैं, विजिलेंट होता है, अपनी सर्च बेहतर करता है, अपने टूल्स इन्हेंस करते हैं कि हम किस तरीके से इंटरसेप्ट कर पाएँ। तो अभी जो आपको ये बता रहे थे कि जो बंदे इसमें हमने एफआईआर भी दी है और जिनकी बॉडी सर्चेस से ये रिकवर हुआ है, इनफैक्ट वो इन मोबाइल फोन्स के लिए कैरियर का काम जो है वो कर रहे थे। वो खुद पैसेंजर या ट्रैवलर नहीं थे जो इसको बाहर से लेकर आए। ओके। वो यहाँ पर जो एयरलाइन के कार्गो की हैंडलिंग के लिए एयरलाइन जिनको अपनी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट्स उनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे जेरीज के नाम से एक ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट है, उसका जो स्टाफ है वो डिप्लॉय किया जाता है उस टाइम के ऊपर कि जब एयरक्राफ्ट लगता है और उसमें जो पैसेंजर्स का कार्गो है उसको कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मुंतकिल किया जाता है। ठीक है। ये दोनों लड़के बेसिकली वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर गए थे कि इन्होंने वो ट्रॉली से जो बैग्स हैं वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डालने थे। वहां पर इन्होंने जो भी उस बंदे के साथ पैसेंजर के साथ सेटलमेंट कर रखी थी, किसी एक पॉइंट के ऊपर इन्होंने उससे ये गुड्स टेक ओवर कर ली। ठीक है। उससे सामान ले लिया, पैसेंजर के पास अब कोई चीज़ नहीं है और वो फ्री जो है वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि पैसेंजर्स की ना सिर्फ हम जो है बुक्ड बैग स्कैन करते हैं बल्कि वो जो हैंड कैरी लेके निकल रहा होता है वो हैंड कैरी भी एग्जिट के ऊपर स्कैनर्स हैं उनके ऊपर डाला जाता है। तो वहाँ पे चांसेस ये होते हैं कि वो साथ लेके निकलेगा, पकड़ा जाएगा, वो छुपा नहीं पाएगा। ये लोग चूंकि जब एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं, एएसएफ इनको सर्च करता है, अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। जब ये बाहर आ रहे होते हैं तो आमतौर पे इनकी बॉडी सर्च नहीं होती। ठीक है। और इनका यूनिफॉर्म भी इस तरह का होता है कि वो हैवी जैकेट्स हैं, मल्टीपल पॉकेट्स के साथ इनके ट्राउजर्स हैं, और सर्दी भी है, और सर्दी का मौसम भी है, तो वो एक कंसीलमेंट करना इस तरह की चीज़ की बड़ी आसान है। तो इन्होंने जहाँ भी पैसेंजर से ये गुड्स जो है वो ली और उसके बाद ये वॉशरूम्स के अंदर जाके बॉडी कंसीलमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त फिर हमारा स्टाफ जो है, चूंकि वो पहले ही अलर्ट थे कि इस तरह का फिनोमेना यहाँ पे चल रहा है, तो उन्होंने इनको फॉलो करना स्टार्ट किया और फिर उस वक्त तक आराम से इनको देखते रहे जब तक उन्होंने कंसीलमेंट कर ली। और फिर अटेम्प्ट जब की बाहर लेकर जाने की, तो उस वक्त हमने इनको स्कैनर्स के ऊपर इंटरसेप्ट किया और फिर हमारे बॉडी सर्च के अंदर ये सब चीज़ें रिकवर की गई। अब मैम, जो आपने अरेस्ट किए बंदे, इसमें पैसेंजर भी अरेस्ट किया है या सिर्फ अभी कंपनी के लोग अरेस्ट किए इसमें? अभी जी जो अरेस्ट हुए हैं वो तो ये कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं वही अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि पैसेंजर उस वक्त तक हमारी नज़र में नहीं आया था। ठीक है। लेकिन पैसेंजर को हमने एफआईआर के अंदर नॉमिनेट ज़रूर किया है और उसकी भी बाकी डिटेल्स लेके वी आर ट्राइंग टू रीच हिम, कि हम उसके घर तक के जो एड्रेसेस भी हमें मिले उस तक हम लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मालियत क्या बन रही है मैम इन मोबाइल्स की? जी तकरीबन इनकी मालियत 12 मिलियन के करीब जो है, यानी 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर के अराउंड जी। ठीक है। तो ये जो टीम है इसने बड़ी कामयाबी के साथ ये जो स्मगलिंग का सामान आया था यहाँ पर, मोबाइल से बेशकीमत 1 से 1.5 करोड़ पे भी, क्योंकि इनिशियली इन्होंने इसकी इवैल्यूएशन करवाई है तमाम मोबाइल फ़ोन जो अभी कब्ज़े में लिए गए हैं, तो इसके ऊपर मज़ीद भी देखा जाएगा। और ये कब से हो रहा था इस पर भी कस्टम्स काम कर रही है, और जो मुलजिम था मुसाफिर जो लेकर आया था स्मगलर इन मोबाइल फ़ोन्स को, जिस तरह से ये काम कर रहे थे यहाँ पर, उस पर भी कस्टम्स नज़र रखे हुए है और इसमें मज़ीद जो है वो गिरफ्तारियाँ कस्टम्स का कहना है कि मुतवक्के हैं। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।